ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ഇത് നാരായണീയത്തിലെ இரண்டாவது தசகம். ഭഗവത് സ്വരൂപ മാധുര്യവും ഭക്തി മഹത്വത്തെയും ഇതിൽ ചൊല്ലുகிறாർ. ഭഗവാനോട് രൂപ സൗന്ദര്യത്തിലിരുന്ന് കിടக்கின்ற ആനന്ദം മധുരമായിരിക്കും. பக்தியோடு மகத்துவத்தையும் குறித்து இந்த தசகத்தில் விவரிக்கிறார். സ്വരൂപ വർണ്ണനം ശ്രീമൻ നാരായണീയത്തിற்கு ഒരു മഹാത്മ്യംதான். தியானம் பண்ணுவதற்கு சிறந்ததுதான் இந்த பகவத் സ്വരൂപ വർണ്ണനം. ശ്ലോകം 1. സൂര്യസ്പർദ്ധി കിരീടമൂർധ്വതിലക പ്രോദ്ഭാസി ഭാലാന്തരം കാരുണ്യാകുലനേത്രമാർദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം ഗണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ടലയുഗം കണ്ഠോജ്വലത്കൗസ്തുഭം ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ. സൂര്യസ്പർദ്ധി കിരീടം ഊർധ്വതിലക പ്രോദ്ഭാസി ഫലാന്തരം കാരുണ്യകുലനേത്രം ആർദ്ര ഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം ഖണ്ഡോദ്യൻ മകരകുണ്ടലയുഗം കണ്ഠോജ്വലത് കൗസ്തുഭം ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ. സൂര്യസ്പർദ്ധി കിരീടം, സൂര്യനെ വിട പ്രകാശமான കിരീടം. ഊർധ്വ തിലക പ്രോദ്ഭാസി ഫലാന്തരം, ഗോപിച്ചന്ദനം ചാർത്തിയിരിக்கிற அந்த மின்னுகிற நெற்றித்தடம். காருண்யாகுல நேத்திரம், கருணை பெருகும் கண்கள். ஆர்திரஹசிதோல்லாசம், குளிர்மையான புன்னகையின் உல்லாசம், அதாவது பிரகாசம். சுநாசாபுடம், அழகான மூக்கு. கண்டோத்யத் மகர குண்டலயுகம், கன்னங்களில் பிரகாசிக்கும் மகர குண்டலங்கள். கண்டோஜ்வலத் கௌஸ்துபம், கழுத்துக்கு சோபை கூட்டுகின்ற கௌஸ்துபமணி. വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം, വനമാലയും മുത്തുമാലയും ശ്രീവത്സവും ഉടയ മാർപ്പക്കം. ത്വദ് രൂപം, ഭഗവാനോട് സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠ രൂപത്തെ. അഹം ഭജേ, ഞാൻ നിരന്തരமாக தியானிக்கிறேன். நிறைய அநேகாயிரம் சூரியபிம்பங்கள் கூடி சேரும்பொழுது பிரகாசம் எப்படி இருக்கும்? அதுபோல சூரியனை விட பிரகாசமான கிரீடம். மேல்பக்கம் பார்க்கும்படி இட்டிருக்கிற கோபிக்குறியுடன் சோபையேறின நெற்றித்தடம். கருணை பொங்கும், அதானது கருணை நிறைந்திருக்கின்ற திருக்கண்கள். பார்க்கிறவங்களோட இதயத்துக்கு குளிர்மை கொடுக்கும்படியான புன்னகை. மனோகரமான மூக்கு. கன்னங்கள் இரண்டும் ரொம்ப பளபளா என்றது போல் திளங்குகிறது. கன்னங்களில் பிரதிபலித்து திளங்குகிற மகர குண்டலங்கள். கண்ட பிரதேசத்தில், தனது கழுத்தில் கௌஸ்துப ரத்னத்தினாலே சோபிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வனமாலை, நீண்டு கிடக்கின்ற வண்ண வண்ணமான மாலை மற்றும் முத்துமாலை அதோடு கூட்டத்தினாலும். ஸ்ரீவத்சம் என்ற மருகினாலும், மருகென்றால் ஒரு அடையாளத்தினாலும் பிரகாசிக்கின்ற பகவானோட அந்த உடம்பு. சாக்ஷால் வைகுண்ட ரூபத்தை தான் நான் நிரந்தரம் தியானிக்கிறேன். രത്നങ്ങൾ പതിത്ത പൊൻകിരീടം. നെറ്റിത്തടത്തിലെ ഗോപി ചന്ദനക്കുറി. മകരകുണ്ടലം என்றால் മകര മത്സ്യത്തോட ആകൃതിയിലിരിக்கிற കർണാലങ്കാരം. കൗസ്തുഭം, രത്നവിശേഷം, രത്നത്തിനാലെ പണിന ഒരു മണി. വനമാല, എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും இருக்கிற
പൂക്കളിനാൽ തളിരുകളിനാൽ ഇടർ കലർന്ന് കോർത്തുണ്ടാക്കിന ഉടനീളം തൊങ്ങിക്കിടക്കിன்ற മാலை. ஸ்ரீவல்சம் என்ற ஒரு மறு. இது பிருகு மகர்ஷியோடு கால்பட்டு உண்டான அடையாளம் என்று புராண கதைகளில் இருக்கு. அது மார்பக்கத்தில் திளங்குகிறது. பொன்கிரீடம், கோபிக்குறி, மகரகுண்டலம், கௌஸ்துபம், வனமாலை, ஸ்ரீவல்சம் என்ற அடையாளங்கள் அலங்காரங்கள் புராண பிரசித்தமானது. வைகுண்ட விக்கிரகத்திலையும் இதேபோலதான் அலங்காரத்துடன் ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലും ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വിളങ്ങി ദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിக்கிறார். பட்டதிரிக்கும் குருவாயூரப்பன் இந்த அடையாளத்துடன் தரிசனம் നൽകിனார் என்று വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കാർ. முதல் ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാനോട് രൂപത്തോട് ഉത്തമാംഗം പ്രധാനമായും വർണ്ണിച്ചിരിക്കാർ. സൂര്യസ്പർദ്ധികിരീടമൂർധ്വതിലക പ്രോദ്ഭാസി ഭാലാന്തരം കാരുണ്യാകുലനേത്രമാർദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം ഗണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ടലയുഗം കണ്ഠോജ്വലത്കൗസ്തുഭം ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ. ശ്ലോകം 2. இந்த ஸ்லோகத்தில் அபரபாகம் விவரிக்கிறார். കേയൂരാംഗദ കങ്കണോത്തമമഹാരത്നാങ്കുലീയാങ്കിത ശ്രീമദ്ബാഹുചതുഷ്കസംഗദഗദാ ശംഘാരി പങ്കേരുഹാം കാഞ്ചിത് കാഞ്ചന കാഞ്ചിലാഞ്ചിതലസത് പീതാംബരാലംബിനീം ആലംബേ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂർത്തിം തവാർത്തിച്ഛിദം. കേയൂര അംഗദ കങ്കണ ഉത്തമ മഹാരത്നാങ്കുലീയാങ്കിത ശ്രീമദ് ബാഹുചതുഷ്ക സംഘതാ ഗദാ ശംഖാരി പങ്കേരുഹാം കാഞ്ചിത് കാഞ്ചന കാഞ്ചി ലാഞ്ചിത ലസത് പീതാംബരാലംബിനി ആലംബെ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂർത്തിം തവ ആർത്തിച്ഛിദം. കേയൂരാംഗദ കങ്കണോത്തമ മഹാരത്നാങ്കുലീയാങ്കിത ശ്രീമദ് ബാഹു ചതുഷ്ക സംഘത ഗദാ ശംഖാരി പങ്കേരുഹാം. കേയൂരങ്ങൾ, അങ്കദങ്ങൾ, അതായത് ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാன മറ്റു വളൈകൾ, ഉത്തമ മഹാ രത്നാങ്കുലി, ഉത്തമமான രത്നങ്ങൾ പതിത്ത മോതിരങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ബാഹു ചതുഷ്ക സംഘാത ഇവയികളിനാലെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട 4 തിരുക്കൈകളിൽ ധരിത്തിരിக்கிற സംഘത ഗദ ശംഖാരി പങ്കേരുഹം. ശംഖ്, ഗദை, சக்கரம், தாமரப்பூ இவையினால் சோபிக்கிறதுமான காஞ்சி, காஞ்சன, காஞ்சி, லாஞ்சித, லசத், தங்க அரஞானுடன் பிரகாசிக்கின்ற பீதாம்பரம், மஞ்சப்பட்டு, விமலாம்புஜ த்யுதிபதாம், விமலாம்புஜம், சுத்தமான தாமரை பூ போன்ற மாசற்ற பாத கமலங்கள், ஆர்த்திச்சிதம், துக்கத்தை இல்லாமல் செய்கின்ற காஞ்சித் தவா, வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத வர்ணிக்க முடியாத மகிமையுடன் உங்களுடைய மூர்த்தி அகம் ஆலம்பே, ஸ்வரூபத்தை நான் சரணம் பிராபிக்கிறேன், உங்கள் திருமேனியை தியானிக்கின்றேன். திருக்கைகள் எப்படி அலங்காரமாயிருக்கு. தோள்வளைகள், கைக்கட்டுகள், கைவளகள், ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാன രത്നങ്ങൾ പതിത്ത മനോഹരமான മോതിരങ്ങളാൽ അലങ്കാരപ്പെടുത്തിയിരിக்கிற കൈകളിൽ എതേ ധരിച്ചിരിக்கிறார். கதை, சங்கு, சக்கரம், தாமரப்பூ
போன்றவையை தரித்து சோபிக்கின்ற கைகள். இடுப்பு பாகத்தில் தங்கத்தினால் விளங்கும் பொன்ன அரஞானத்தினால் பிரகாசிக்கின்ற மஞ்சப்பட்டும் உடுத்து ஒரு சுத்தமான தாமரைப்பூ எப்படி இருக்குமோ അതുപോലെ இருக்கின்ற തൃപ്പാദങ്ങൾ. ഇതയെല്ലാം ചേർത്ത് சொன்னாலும் വർണ്ണിക്ക முடியாத வார்த்தைகளால் വർണ്ണിക്ക முடியாத സൗഭാഗ്യത്തിനാലും സൗന്ദര്യത്തിനാലും இருக்கிற பகவானோட மூர்த்தி ரூபம் பார்க்கும்போது துக்கங்களே இல்லாமல் செய்கிறது. பகவானோட இந்த அழகான ரூபத்தை நான் சரணம் பிராபிக்கிறேன், தியானிக்கிறேன். ഭാഗവതത്തിൽ കപിലമൂർത്തിயான ഭഗവാൻ അമ്മயான ദേവഹ്യൂതിക്കും നാരദ മഹർഷി ബാലനാன ധ്രുവനുക്കും ഉപദേശം കൊടുக்கின்ற സമയത്തിലെ அந்த സന്ദർഭത്തിലെ കേശാദി പാദാന്ത വർണ്ണനം കാണുகிறது. அதனால் இந்த ரூப வர்ணனம் ശരിക്കും புராண രീതിയിൽ இருந்து வந்திருக்கிறது என்று தெரிஞ்சுக்கலாம். കേയൂരാംഗദ കങ്കണോത്തമ മഹാരത്നാംഗുലീയാംഗിത ശ്രീമദ്ബാഹുചതുഷ്കസംഗദ ഗദാശംഘാരി പങ്കേരുഹാം കാഞ്ചിത് കാഞ്ചന കാഞ്ചിലാഞ്ചിതലസത് പീതാംബരാലംബിനീം ആലംബേ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂർത്തിം തവാർത്തിച്ഛിദം. മൂന്നാമത് ശ്ലോകം. യത്രൈലോക്യമഹീയസോഭിമഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാത് കാന്തം കാന്തിനിധാനതോപി മധുരം മാധുര്യധുര്യാദപി സൗന്ദര്യോത്തരതോപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാശ്ചര്യതോപി ആശ്ചര്യം ഭുവനേന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭോ. യത് ത്രൈലോക്യമഹീയസഃ അഭിമഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാത് കാന്തം കാന്തിനിധാനതഃ അഭി മധുരം മാധുര്യതുര്യാദ് അഭി സൗന്ദര്യോത്തരം അഭി സുന്ദരതരം ത്വത് രൂപം ആശ്ചര്യതഃ അഭി ആശ്ചര്യം ഭുവനെ ന കസ്യ കുതുക പുഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭോ. ഹേ വിഷ്ണോ വിഭോ, അല്ലയോ സർവവ്യാപിயான ഭഗവാനെ, യത് യാതൊன்று ത്രൈലോക്യമഹീയസഃ അഭിമഹിതം മൂன்று ലോകത്തിലും എത്രയോ മാഹാത്മ്യമാനതിലും വയ്ത്ത് മാഹാത്മ്യമാനതും മോഹനാത് അഭി സമ്മോഹനം മനോഹരமான വസ്തുവേക്കാൾ മനോഹരമാനതും കാന്തി നിധാനതക അഭികാന്തം ശോഭை அதிகமானதினேக்காളുம் அதிகமானதும் ரொம்ப அதிகம் ശോഭിക്കരുത് എന്നർത്ഥം. മാധുര്യതുര്യാത് അഭി മധുരം മധുര രസത്തെ വിട മധുരം ഏറിനതും സൗന്ദര്യോത്തരതക അഭി സുന്ദരതരം ரொம்பவும் அழகானதில் வைத்து அழகானதும் ആശ്ചര്യതക അഭി ആശ്ചര്യം അതിശയങ്ങളിൽ வைத்து அதிசயமானதும் தத் த்வத் ரூபம் உன்னுடைய அந்த விக்கிரகம் அந்த ரூப சௌந்தர்யம் ഭുവനെ കസ്യ കുതുകം ന പുഷ്ണാതി ഉലകത്തിൽ ആർക്കുതാൻ കൗതുകം കൈവരാത്. உலகில் எல்லோருக்கும் ஆசையை உண்டு பண்ணுகிறது. ഹേ ഭഗവാനെ, ഏ സർവശക്തനാன സർവവ്യാപിயான ഭഗവാനെ, മൂன்று ഉലകത്തിലും മാഹാത്മ്യം തനത് ശ്രേഷ്ഠமான വസ്തുവേക്കാൾ മാഹാത്മ്യമേറിനതും മനോഹരமான വസ്തുവേക്കാൾ മനോഹരമാനതും
ശോഭയേറിന വസ്തുവേക്കാൾ ശോഭയേറിനതും തേജസ്സിൽ நிறைந்தது என்றர்த்தம் மதுர ரசத்தேக்காளும் மதுரம் அதிகமானதும் ரொம்ப அழகாக இருப்பதேக்காளும் அழகு நிறைந்ததும் ரொம்ப அதிசயமாக இருப்பதேக்காளும் அதிசயமாக இருக்கிற அந்த பகவானோட சுந்தர സ്വരൂപം ഉലകത്തിൽ യാருக்கு താൻ കൗതുകത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ. ഇതുപോലൊരു മോഹനവും സമ്മോഹനവുമാണ് ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ പാർക്കുമ്പോഴത് യാருக்கு താൻ കൗതുകത്തെ വളർക്കാതെ. ത്രിലോക அதிசயமான பகவத் സ്വരൂപം எல்லோருக்குமே ஆசையை வளர்க்கிறது, ആനന്ദത്തെയും കൊടുക്കും. വിഷ്ണു என்றால் സർവവ്യാപി, സർവത്ര നിറൈந்து നിൽക്കിன்ற ഒരു ശക്തി. വിഭു என்றால் സർവശക്തൻ. விபு விஷ்ணுகு என்ற இரண்டு வார்த்தைகளால் இங்கே பகவானை பட்டதிரி அழைக்கிறார். விஷ்ணு என்றால் சர்வவியாபி, விது என்றால் சர்வசக்தன். எங்கும் நிறைந்து இருப்பதினால் அது அனுபவத்தினாலே தெரிய வரும். സർവശക്തൻ ആനത്തിനാലെ സംസാര നിവൃത്തിയെ കൊടുപ്പതർക്കും കഴിയും என்று பட்டதிரி இங்கே போதிப்பிக்கிறார். യത്രൈലോക്യമഹീയസോഭിമഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാത് കാന്തം കാന്തിനിധാനതോപി മധുരം മാധുര്യധുര്യാദപി സൗന്ദര്യോത്തരതോപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാശ്ചര്യതോപി ആശ്ചര്യം ഭുവനേ ന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭോ. ത്രിലോകത്തിற்கும் அதிசயமாயிருக்கிற பகவானோட அந்த സ്വരൂപം எல்லோருக்கும் கௌதுகத்தை உண்டு பண்ணுகிறது என்ற சத்தியத்தை 4-5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി വിവരിக்கிறார். ശ്ലോകം 4. തത്താദൃങ്മധുരാത്മകം തവ വപു സംപ്രാപ്യ സമ്പന്മയി സാ ദേവീ പരമോത്സുകാ ചിരതരം നാസ്തേ സ്വഭക്തേഷ്വപി തേനാസ്യാപദം കഷ്ടമച്യുത വിഭോ ത്വദ്രൂപമാനോജ്ഞക പ്രേമസ്ഥൈര്യമയാത് അചാബലബലാത് ചാബല്യവാർത്തോദഭൂത്. തത്താദ്രിങ് മധുരാത്മകം തവ വപുഃ സംപ്രാപ്യ സമ്പന്മയി സാ ദേവി പരമോത്സുകാ ചിരതരം ന ആസ്തേ സ്വഭക്തേഷു അപി തേന അസ്യ ബദ കഷ്ടം അച്യുത വിഭോ ത്വദ്രൂപ മനോജ്ഞക പ്രേമസ്ഥൈര്യമയാത് അചാബലബലാത് ചാബല്യവാർത്ത ഉദഭൂത്. തത്താദൃക് മധുരാത്മകം തവ വപുഃ അനുഭൂതിയിനാലും ആനന്ദകരമായിരിக்கின்றதுமான ഉങ്കൾ ഉടമ്പിൽ സംപ്രാപ്യ പ്രാപിത്ത് ഇടംപെற்று സമ്പന്മയി സാ ദേവി സമ്പത് സ്വരൂപിണിയാണ് அந்த ലക്ഷ്മി ദേവി പരമോത്സുക സ്വഭക്തേഷു അഭി ചിരതരം ന ആസ്തേ. പരമോത്സുക ഉങ്കളിൽ മയങ്ങി അനുരക്തിയായിരിக்கிறாள். அதனால் സ്വഭക്തേഷു അഭി தன்னுடைய பக்தர்களிடத்திலும் கூட ചിരതരം ന ആസ്തേ അധിക സമയം തங்குവതിல்லை. ഹേ വിഭോ അച്യുത തേന അസ്യാഹ സർവശക്തനും ച്യുതിയില്ലാത്തവനുമാണ്, അതാണത് നാശമില്ലാത്തവനുമാണ് നിരന്തരമാനവനുമാണ് അച്യുത. തേന അസ്യാഹ அதனால் அந்த தேவிக்கு தத்ரூப மனோஜ்ஞக பிரேமஸ்தர்யமயாத் அஜாபலபலாத் சாபல்ய வார்த்தா உன்னுடைய ரூபலாவண்யத்தில்
அந்த வடிவழகில் அனுராகத்தினால் நிலைத்து நிற்பதினாலே அச்சாபல பலாத் അനുരാഗത്തിൻ ഉറപ്പിനാൽ ചാബല്യമില്ലായ്മയോട് ശക്തി മൂലം സ്ഥിര എன்ற കീർത്തിയുണ്ടോ சாபல்ய வார்த்தா சபலை என்ற ஒரு அபவாதமும் இருக்கு காரணம் தன் பக்தர்களிடம் ஸ்திரமாக இருப்பதில்லை உதபூத் பத கஷ்டம் வாதம் உயர்ந்து வந்தது பாருங்கள் இந்த வைരുദ്ധ്യം കഷ്ടമല്ലവാ പോന ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ വർണ്ണിത്തതുപോൽ സൗന്ദര്യസാര സർവസ്വமான ഭഗവാനോട് തിരുവുടലെ പ്രാപിത്തതിനാൽ ரொம்பவும் அனுராகத்தோடு கூடியவளாய் தீர்ந்தாள் சம்பத் സ്വരൂപിണിயான அந்த லக்ஷ்மி தேவி தன்னுடைய பக்தர்களிடத்திலும் கூட அதிகம் தங்குவதில்லை ഉറച്ചിരുപ്പതില്ലേ അല്ലയോ സർവശക്തനും നാശമില്ലാത്തവനുமான ഭഗവാനെ ഉന്നുடைய ரூபலாவண்யத்தில் அந்த வடிவழகில் അനുരാഗത്തിനാൽ നിലയിത്ത് നിൽപ്പതിനാൽ അചാബലബലാത് ചാബല്യമില്ലായ്മയോട് ശക്തി മൂലം பக்தர்களிடம் ஸ்திரமாக நிலைத்து நிற்பதில்லை அதனால் சபல என்ற அபவாதம் துஷ்கீர்த்தி லக்ஷ்மி தேவிக்கு உயர்ந்து வந்தது என்ன கஷ்டம் என்கிறார் பட்டதிரி லக்ஷ்மியை மட்டும் ஆசிரியித்து அதானது சம்பத்தில் மட்டும் ஆசை வைத்து கொண்டு உண்டாகிற பக்தி அவ்விடத்தில் லக்ஷ்மி அதிகம் தங்குவதில்லை பகவானையும் சேர்த்து അതാണത് ലക്ഷ്മിയോട് പ്രിയതമനെയും ചേർത്ത് അതാണത് മഹാവിഷ്ണുവേയും ചേർത്ത് ചെയ്യുകിற ഭക്തിதான் சிறந்தது இரண்டும் ശക്തിയും സമ്പത്തും கிடைக்கும் ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുമ്പോഴത് ലക്ഷ്മി ദേവിയും സന്തോഷിത്ത് അന്ത ഭക്തനെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാൽ അനുഗ്രഹിപ്പാൾ തത്താദൃങ്മധുരാത്മകം തവ വപു സംപ്രാപ്യ സമ്പന്മയി സാ ദേവി പരമോത്സുകാ ചിരതരം നാസ്തേ സ്വഭക്തേഷ്വപി തേനാസ്യാപദം കഷ്ടമച്യുത വിഭോ ത്വദ്രൂപമാനോജ്ഞക പ്രേമസ്ഥൈര്യമയാത് അചാബലബലാത് ചാബല്യവാർത്തോദഭൂത് ശ്ലോകം 5 ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയഗഹൃദൈവേയം പരേഷ്വസ്ഥിരേതി അസ്മിന്നന്യദപി പ്രമാണമധുനാ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മീപദേ യേ ത്വധ്യാനഗുണാനുകീർത്തനരസാസക്താ ഹി ഭക്താ ജനാ തേഷ്വേഷാ വസതി സ്ഥിരൈവ ദയിത പ്രസ്താവദത്താദരാ ലക്ഷ്മീതാവക രാമണീയക ഹൃദഃ ഏവം ഇയം പരേഷു അസ്ഥിരേ ഇതി അസ്മിൻ അന്യത് അപി പ്രമാണം അധുനാ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മീപദേ യേ ത്വദ് ധ്യാന ഗുണാനുകീർത്തനരസാസക്താ ഹി ഭക്താഃ ജനാഃ തേഷു ഏഷാ വസതി സ്ഥിര ഏവ ദയിത പ്രസ്താവദത്താധരാ. ഹേ ലക്ഷ്മീപദേ, ഹേ ശ്രീ വല്ലഭ, ഇയം ലക്ഷ്മി, இந்த ലക്ഷ്മി, താവ കരാണീയക ഹൃദാ ഏവ, உங்க സൗന്ദര്യത്തെ பார்த்து பிரமிச்சுதான் பரேஷு அஸ்திரா, மற்றவர்களிடம் സ്ഥിരമായിരുப்பதில்லை. ഇതി അസ്മിൻ என்பதற்கு അന്യത് പ്രമാണം അഭി, ഇന്നൊരു പ്രമാണം കൂടി, ഒരു തെളിവ് കൂടി, അധുന വക്ഷ്യാമി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ சொல்லுகிறேன், ഏ ജനാഹ, എന്ത മാതിരി ആളുകൾ
ത്വദ്ധ്യാന ഗുണാനുകീർത്തന രസാസക്താഹ ഹി ഭക്താഹ. ഉന്നെ தியானிப்பதிலும் உன்னுடைய கீர்த்தனங்களை அதாவது குணங்களை பாடுவதிலும் உள்ள இன்பத்தில் ரசிக்கிறார்களே அவர்களிடத்தில் இந்த லக்ஷ்மி தேவி தேஷு ஏஷா தைத பிரஸ்தாவதத்தாதரா ஸ்திரா ஏவ வசதி. அவர்களில் இந்த லக்ஷ்மி தேவி தன் பிரியதபனை பற்றிய பேச்சிலும் புகழ்த்துவர்களிடமும் பகவானே யாரெல்லாம் புகழ்த்துகிறாங்களோ அவர் மீது ശ്രദ്ധയെ செலுத்தி அவர்களை விட்டு பிரியாமல் சேர்ந்திருக்கிறாள். இந்த லக்ஷ்மி தேவி உங்களுடைய சௌந்தரியத்திலும் சௌபாகியத்திலும் வசீகரிக்கப்பட்டதினால் மற்றவங்களில் அஸ்திரையாகியிருக்கிறாள் என்பதற்கு இன்னொரு பிரமாணம் தெளிவு கூடி ഇപ്പോൾ கூறுகிறேன். அல்லையோ பகவானே, உங்களை தியானிக்கவோ உங்களுடைய குணானுகணங்களை கீர்த்திக்கவோ செய்வதில் ரசமுள்ள பக்தார்களின் அந்த தேவி പ്രിയ ഭർത്താവാന ഉങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ കേൾപ്പതിലുള്ള ശ്രദ്ധയിനാൽ സ്ഥിരമാകി വസിക്கிறாள். பகவத் பக்தர்கள் எப்போதும் சம்பத்துள்ளவராயிருக்கிறாள் என்று பாவம். பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணினால் ஐஸ்வர்யവും കൂടെ വരും. பகவானை பஜிக்கிற இடத்துல ஐஸ்வர்யம் ஸ்திரமாக இருக்கும். ஐஸ்வர்யம் என்றால் மனசோடு சம்திருப்தி தானே, சொத்தல்ல, சம்பத்தல்ல, மன திருப்தி தான் ரொம்ப பெரிய சம்பத்து. அதனால் சக்திக்கும் திருப்திக்கும் பகவானிடம் ശ്രദ്ധയെ കൊടുത്ത് ധ്യാനിക്ക വേണ്ടും. ലക്ഷ്മീ സ്ഥാവകരാമണീയഗഹൃദൈവേയം പരേഷ്വസ്ഥിരേതി അസ്മിന്നന്യദപി പ്രമാണമധുനാ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മീപദേ. യേ ത്വദ്ധ്യാനഗുണാനുകീർത്തനരസാസക്താ ഹി ഭക്താ ജനാ തേഷ്വേഷാ വസതി സ്ഥിരൈവ ദയിത പ്രസ്താവദത്താദരാ. ശ്ലോകം 6. பகவத் ரூபம் விசேஷமாக சிந்தனம் செய்யும் பொழுது பக்தி சுயமாகவே வந்து சேரும். எப்படி என்று சொல்லுகிறார். ஏவம் பூதமனோஜ்ஞதா நவசுதா நிஷ்யந்த சந்தோஹனம் त्वद्रूपं परजिद्रसायनमयं चेदोहरं शृण्वतां. सद्यः प्रेरयते मदिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गं व्यासिञ्चत्यभिषेदबाष्पविसरैर् आनन्दमूर्च्छोद्भवै. ഏവം ഭൂത മനോജ്ഞത നവസുധാനിഷിന്ദ്യ സന്തോഹനം ത്വദ്രൂപം പരചിത് രസായനമയം ചേതോഹരം ശൃണ്വതാം. സദ്യ പ്രേരയതേ മതിം മദയതേ രോമാഞ്ചയതി അംഗകം വ്യാസിഞ്ചതി അപി ശീതബാഷ്പവിസരൈഃ ആനന്ദമൂർച്ഛോദ്ഭവൈഃ. ഏവം ഭൂത മനോജ്ഞതാ நவசுதா நிஷ்யந்த சந்தோகனம். இப்படி அழகுடன் காணுந்தோறும் சௌபாகியமாகின புதுசான அமுதத்தை பொழியும் உறவிடமாக பர சித்ரரசாயனமயம் சேதோகரம் த்வத்ரூபம் മനോഹരமான பகவானோட സ്വരൂപം சிறப்பான விளங்கும் ரூபம் ശൃണ്വതാം മതി സദ്യഃ പ്രേരയതേ. சத்கதாரூபத்தில் அதை பற்றி கேட்பவர்களுக்கு அவர் அறியாமலேயே மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்க வேண்டும் என்று தூண்டுகிறது, பிரேரிப்பிக்கிறது. மதயதே மதிப்பிக்கிறது, அதானது ஆனந்த விவசமாக்கிறது.
மனதை பரவசப்படுத்துகிறது. அங்ககம் ரோமாஞ்சயதி, அங்கங்களில் ரோமாஞ்சம் அணிகிறது, உடம்பில் ஆனந்தத்தை அனுபவப்படுத்துகிறது. ஆனந்த மூர்ச்சோத்பவைகி சீத பாஷ்ப விசரைகி வியாசிஞ்சதி அபி, அடக்க முடியாத ஆனந்தத்தினால் குளிர்ந்த கண்ணீரால் ஆராடிக்கிறது. ஆனந்த கண்ணீரால் உடலை நனைக்கவும் செய்கிறது. ஸ்ரவணம், மனனம் முதலானவை பூர்வ ரூபமும், ஆனந்த பாஷ்பவும் புலகவும் முதலானவை பாகிய பாவங்களையும் கொண்டு உத்தம பக்தியோடு சுரூபத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. பகவானோட சக்தியே நம் உடம்பினால் எப்படி அனுபவத்தால் தெரிய வரது என்று பட்டதிரி விவரிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில். பகவானை ரொம்ப அழகாக வர்ணித்த பிறகு அதை பார்க்கும் பொழுது, மனதில் சிந்திக்கும் பொழுது பரபிரம்மமாக தெரியும். அழகான அமிர்த ரசத்தை வர்ஷிக்கும்படியாகவும் இருக்கும். அந்த அழகு மனசிலிருந்து மாறாமல் இருக்கும். அந்த ரூப வர்ணனையை குறித்து கேட்பவர்களுடைய மனசு உடன் அந்நிய விஷயங்களிலிருந்து நிவர்த்திக்கிறது. அந்நிய விஷயங்களில் மனசு போகாமல் இருப்பதினால அந்த பகவானோட சௌந்தரியத்திலேயே மனம் இருப்பதால் உடம்பில் பாரவசியம், கோள்மை உண்டாகிறது. மற்றும் பரமானந்தத்தால் உண்டாகுகிற ஆனந்த கண்ணீரினால் உடம்பு நனைவுகிறது. அத்தனைக்கும் சக்தி பாவம் பகவான் இருக்குது. அதனால உத்தம பக்தியோட സ്വരൂപமே குணமே ஆனந்த கண்ணீர். ശ്രവണം, മനനം, പിന്നെ ഭഗവാനോട് വർണ്ണനയും മനസ്സിലെ ആഴமாக പോകുമ്പോഴത് ആനന്ദ ബാഷ്പം, പുളകം മുതലാன ബാഹ്യഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാகிறது. അടുത്ത 4 ശ്ലോകത്തിൽ பக்தியுடைய மேன்மை வெளிவாக்குறார். கர்மயோகம், பக்தியோகம், ஞானயோகம் என்ற 3 உபாதிகளிலே பக்தியோகம்தான் சிரேஷ்டமானது, உத்தமமானது என்று பட்டதிரி கூறுகிறார். பட்டதிரி சொல்லுகிறார், உன் உருவம் சௌந்தரியமான அமிர்தத்தை சொரிகிறது, ஆனந்தமாகவும் மனம் கவர்வதாகவும் உள்ளது. உன் உடம்பை ரசிக்கும் பொழுதும் உன் கதையை கேட்கும் பொழுதும் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசையை உண்டாக்குகிறது. ஆனந்த பரவசத்தினால் உடல் புல்லரிக்கிறது, கண்களில் நீர் பெருகி உடலையே நனைக்கின்றது. இதுதான் ஒரு சிறந்த பக்தியின் அடையாளம் என்று பட்டதிரி சூಚಿப்பிக்கிறார். ஏவம் பூதமனோத்நதா நவசுதா நிஷ்யந்த சந்தோஹனம் त्वद्रूपं परजिद्रसायनमयं चेदोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मदिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गगं व्यासिञ्जत्यभिषीदबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः. ശ്ലോകം 7. एवं भूतदया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेमप्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्यारमावल्लभा. एवं भूतदया हि भक्ति अभिहितः योगः सः योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् वृषोत्तमधरः योगीश्वरैः गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिः निःश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या
രമാവല്ലഭ ஏவம் பூததயா ஹி இப்படி இருப்பதால் எப்படி பகவத் ரூப சிரவண மனநாதிகளினாலே சித்ராதிரிபாவம் கைகொள்வதனால் அனுபூதியாகிருக்கிறது. பகவானை பூர்ண ரூபத்தில் தியானம் செய்பவர்களுக்கு ஆனந்த கண்ணீரும் ரோமாஞ்சமும் அனுபவப்படுகிறது. இந்த அனுபவங்கள் சிறந்த பக்தியினால் வருகிறது என்று பட்டதிரியும் கூறுகிறார். யோகீஸ்வரைஹி பக்திபிஹிதா ச யோகா. வியாசர், நாரதர் மற்றும் யோகீஸ்வரன்மார்கள் பக்தி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த யோகம் கர்ம ஞானமயாத் யோகத்வயாத் கர்மயோகம் ஞானயோகம் என்ற இரண்டு அறியப்படுகிற பகவத் பிராப்தி மார்க்கங்களேக்காளும் புருஷோத்தமதரக இது கீயதே அத்யுத்தமம் என்று பாடி புகழ்ந்து வருகிறது. ஹே ரமாவல்லபா, ஹே ஸ்ரீதேவிக்கு பிரியதமனான பகவானே, சௌந்தர்யேக ரசாத்மகே தொயி கலோ. சௌந்தர்யம் என்ற அழகில் ரசிக்கும்படியான ஒரேயொரு உருவமெடுத்த உன்னிடத்தில் பிரேம பிரகாஷாத்மிகா பக்திகி பரம பிரீதி ரூபமான பக்தி விஸ்வபுருஷைகி நிஸ்ரமாம் ஏவ லப்யா சாதாரண மக்களுக்கெல்லாம் ஒட்டும் சிரமம் கூடாமல் சுவாபாவிகமாக அடையக்கூடியதாக உள்ளது. இயற்கையாகவே அந்த பக்தி வந்து சேருகிறது. அல்லையோ லக்ஷ்மிபதே, ஞானயோகம் கர்மயோகம் என்ற இரண்டு பகவத் பிராப்தி யோகங்களேக்காளும் பக்தி யோகம் ரொம்பவும் உத்தமமானது என்று ரோகீஸ்வரன்மார்களால் புகழ்ந்து பாடப்படுகிறது. அழகில் ரசம் ஒன்றை உருவமெடுத்த சௌந்தர்ய சார சர்வஸ்வமான உன்னிடத்திலுள்ள பரம பிரேமமாகிற பக்தி எல்லா ஜனங்களுக்கும், சாதாரண மனிதர்களுக்கு போலும் சுலபமாக எளிதாக சிரமம் கூடாமல் பக்தி மார்க்கத்தில் எத்திச்சேர முடியும். அந்த மார்க்கத்தில் வந்து நின்றால் மட்டும் போதும். எல்லா மனிதர்களுக்கும் சிரமம் இல்லாமலேயே அந்த பக்தி அடையக்கூடியதாக உள்ளது. அது சுவாபாவிகமாகியும் கைவரும். யாதிருச்சிகமானால் கூடி குருவாயூரப்பனை ஒரு வாட்டி தொழுவதற்கு அவசரம் வந்து சேர்ந்தால் மட்டும் போரும். சுந்தரமான அழகான வசீகரமான அந்த பகவானோட விக்கிரகத்தை பார்க்கும் இடை வந்தால் அறியாமலேயே, நமக்கு தெரியாமலேயே அதிருஷ்டத்தால், அதிருஷ்டம் என்றால் கண்ணுக்கு தெரியாதே இருக்கின்ற ஒரு சக்தியினால், கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஒரு சக்தியினால் சம்திருப்த ரூபமான பக்தி பொட்டி முளைக்க செய்யும். அதனால் அவர் பகவத் பக்தமாராகி தீருவாள். இது ஒரு பரமார்த்த சத்தியம், நிஜம்தான் என்று இந்த ஸ்லோகத்தினால சூச்சிப்பிக்கிறார் பட்டதிரி. குரு பவனபுரே தாவத் சாஷாத் பாதி ஹந்தபாகியம் ஜனானாம். குருவாயூரில் இப்போது பிரத்யட்சமாய் விளங்குகிற அந்த பிரம்மம் என்ற ஸ்பஷ்டமல்லாத பரமார்த்த வஸ்துவே ஸ்பஷ்டமாக பார்க்க முடியும். ஏவம் சுலபதைய ஹஸ்தலப்தே. இப்படி சுலபமாக ஈஸியாக கையில் கிடைத்திருக்கிறதே கலியுகத்தில் ஜனங்களோட ஒரு சௌபாகியம்தான் அது. இதே குறித்து பட்டதிரி முதல் ஸ்லோகங்களில் கூறியிருக்கிறார். ஏவம் பூததயா ஹி பக்த்யபிஹிதோ யோகஸ்ஸ யோகத்வயாத் கர்மஜ்ஞானமயாத் ப்ருஷோத்தமதரோ யோகீஸ்வரைர்கீயதே சௌந்தர்யைகரசாத்மகே த்வயி खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्यारमावल्लभा. எட்டாவது ஸ்லோகம். निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं
തദ്ദൂരേത്യഫലം യദൗപനിഷദജ്ഞാനോപലഭ്യം പുനഃ തത്വവ്യക്തതയാ സുദുർഗമതരം ചിത്തസ്യ തസ്മാദ്വിഭോ त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी ശ്രേയസി. നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമ്മചരണം യത് കർമ്മയോഗാഭിധം യത് ദൂരേധ്യഫലം യത് ഔപനിഷദജ്ഞാനോപലഭ്യം പുനഃ തദ് തു അവ്യക്തതയാ സുദുർഗമതരം ചിത്തസ്യ തസ്മാത് വിഭോ ത്വത് പ്രേമാത്മകഭക്തിരേവ സതതം സ്വാദീയസി ശ്രേയസി. നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമ്മചരണം യത് കർമ്മയോഗാഭിധം. നിഷ്കാമം ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാമൽ. നിയതസ്വധർമ്മചരണം വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുകിற നിത്യ നൈമിത്തങ്ങളാன സ്വധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. യത് യാതൊன்று கர்மயோகாபிதம் அது கர்மயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ தத் தூரேத்திய பலம் அது ரொம்ப காலம் கடந்து பலமளிக்கிறது பயனளிக்கிறது. പുനഃ യത് ഔപനിഷദ ജ്ഞാനോപലഭ്യ പിന്നെ ഉപനിഷത്തിലിരുന്ന് കിടക്കേണ്ട തത്വജ്ഞാനമാകട്ടും തത് തു അവ്യക്തത ചിത്തസ്യ സുദുർഗമതരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പുലൻപെടാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തതിനാൽ മനതിനാൽ അടയ മികവും കഠിനമാകത്താൻ ഇരിക്കും പ്രയാസമേറിയതാകും. ഹേ പ്രഭോ തസ്മാത് ത്വത് പ്രേമാത്മക ഭക്തി ഏവ. ഹേ ഭഗവാനെ ഉന്നിടം പ്രേമാത്മക ഭക്തിദാൻ അതാനിടം അൻപിൽ വടിവാന ഭക്തിദാൻ സതതം സ്വാദീയസി ശ്രേയസി எப்போதும் அதிமதுரவும் ശ്രേയസ്കരവുമായിരിக்கின்றது. கர்மயோகத்தை குறித்து தான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுகிறார் பட்டதரி. അവരവർക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യ നൈമിത്യങ്ങളാன കർമ്മങ്ങളെ ഒരു ഫലവും എതിർപ്പാർക്കാമൽ വിധിപ്രകാരം ഋഷികൾ யோகீஸ்வரന്മാർ என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபோல் அனுஷ்டிக்கிறது தான் கர்மயோகம். கர்மயோகத்திலிருந்து வர பலம் காலம் கழிந்துதான் கிடைக்கும். உபனிஷத்துக்குள்ளே சொல்லியிருக்கிற ஞானத்தினால் ജീവൻ ബ്രഹ്മത്തിനുடைய அந்த ஐக்கியத்தை தான் അനുഭവപ്പെടുത്തും. അതുതാൻ ജ്ഞാനയോഗം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയമല്ലാത്തതിനാൽ മനസ്സുக்கு அதை கிரகிக்க ரொம்பவும் விஷமம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் மனதை பகவான் பக்கம் திருப்பி எப்போதுமே ஆனந்தம் நல்குகிற பரமோத்தம பிரேமமாகிற பக்தி தான் ரொம்பவும் உத்தமம். எங்கே பார்க்கிறோமோ அங்கே இருக்கிற எனர்ஜி அந்த சக்தி தானே நமக்கு வந்து சேரும். பகவானோட அழகிலேயும் குணங்களிலேயும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்ற விக்கிரகத்திலேயும் பார்த்தாலே போதும் பக்தி வளர செய்யும். அந்த சக்தியும் நம் பக்கம் ஒழுகும். லோ ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ഫോക്കസ് ശ്രദ്ധയിതാൻ മുഖ്യமாக വേണ്ടത്. കർമ്മജ്ഞാനയോഗ മാർഗങ്ങൾ ദൂരേത്ത ബലവും അതാണത് കാലം കഴിந்து கிடைக்கிற பலத்தினாலும் சுதுர்கமதரவும் ரொம்ப கஷ்டமானதும் என்று சொல்லுகிறார் பட்டதிரி. கர்ம மார்க்கத்தை காட்டிலும் ஞான மார்க்கத்தை காட்டிலும் பக்தி மார்க்கம்தான் சிறந்தது என்று பட்டதிரி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுகிறார். നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമ്മചരണം യത്കർമ്മയോഗാഭിധം തദ്ദൂരേത്യഫലം യദൗപനിഷദജ്ഞാനോപലഭ്യം പുനഃ തത്വവ്യക്തതയാ സുദുർഗമതരം ചിത്തസ്യ തസ്മാദ്വിഭോ त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी ശ്രേയസി. ശ്ലോകം 9. അത്യായാസകരാണി കർമ്മപടലാന്യാചര്യ നിർയന്മല ബോധേ ഭക്തി
भक्तिपथेऽथवाप्युजितताम् आयान्ति किं तावताम् क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृदे विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः अत्यायासकराणि कर्मपडलानि आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे अथवा अभि उजितमाम् आयन्ति किं तावदाः क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यम् अन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वं हृदे विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः केचित् अत्यायासकराणि कर्मपडलानि आचर्य निर्यन्मलाः बोधे अथवा भक्तिपथे अपि उचितमाम् आयान्ति तावता किं केचित् சிலர் அத்தியாயாசகராணி படலானி ரொம்ப ஆயாசகரமாயிருக்கிற சிரமமுள்ள கர்மங்களை எல்லாம் ஆச்சரிய நிர்யன்மலக போதே അനുഷ്ഠിത്ത് മനഃശുദ്ധി കൈവന്നവർകളാಗಿ ജ്ഞാനയോഗത്തിർക്കോ അഥവാ ഭക്തിപഥേ അഭി ഇല്ലാവിട്ടാൽ ഭക്തിയോഗത്തിർക്കോ ഉചിതം ആയാന്തി യോഗ്യത ഉള്ളവരാಗಿ തീരുகிறார் തകുതിയെ അടയുവരാകിരുപ്പാர்கள் താവതാ കിം അതിനാൽ എന്ന പ്രയോജനം അതിനാൽ ആവതെന്ന അന്യേ പുനഃ വേറെ ചിലർ തർക്കപഥേ ക്ലിഷ്ട്വ യുക്തിചിന്തனை കൊണ്ട് വിഷമിത്ത് തർക്കമാർഗത്തിൽ മികവും ശ്രമപ്പെട്ട് ചിത്താർദ്രത്വം ഹൃദേ മനസ്സലിയാത്തവരാಗಿ ഉള്ളം നിഘഴാമൽ ബ്രഹ്മാഖ്യം തവ പരം വപുഹു വിചിന്യ ബഹുഭിഹി ജന്മാന്തരേഹി സിദ്ധ്യന്തി பிரம்மாக்கியம் பிரம்மம் என்று சொல்லுகிற உங்களுடைய பிரம்மரூபத்தில் தவ பரம் வபுகு உங்களுடைய அந்த நிர்குண சுரூபத்தை விசிந்தியா தியானித்து சிந்தித்து பகுபிகி பல பல ஜன்மாந்தரேகி அநேக ஜன்மங்களினால் பல பல பிறவிகளுக்கு பிறகு சித்தியந்தி மோட்சத்தை பிராபிக்கிறார் സിദ്ധിയെ അടയുகிறாർ നിത്യം നൈമിത്തികം പ്രായശ്ചിത്തം ഉപാസനൈ മുതലാന അനവധി കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുക നിറയെ ധനം വേണം സാധനങ്ങളെ ചേർക്കണം ആൾബലം വേണം അതേ അനുഷ്ഠിക്കുക മനതേയും വാർത്തകളെയും ഉടമ്പേയും ശുദ്ധം പണി ചില ജ്ഞാനയോഗത്തിற்கோ ഭക്തി യോഗത്തിற்கோ அதிகாரிகளாகி மாறுகிறார் அதானது நன்னா விரக்தி வந்தவர்களாகி இருந்தால் ஞான யோகத்திற்கும் கொஞ்சமாக விரக்தி வந்தவர்கள் பக்தி யோகத்திற்கும் அதிகாரம் கிடைக்கிறது ஞான மார்க்கத்திற்கும் பக்தி மார்க்கத்திற்கும் போக யோகிதை அடைவார் இத்தனையும் பலங்களை கொடுக்கிற கர்மத்தினால் நமக்கு பெரிய பிரயோஜனம் இல்லை என்கிறார் பட்டதிரி പിന്നെ എതുതാൻ പ്രയോജനത്തെ കൊടുക്കും ബ്രഹ്മം എன்ற അഴകിയ ഭഗവാനോട് സ്വരൂപത്തെ മൂലരൂപത്തെ വിചാരണ ചെയ്ത് அந்த സ്വരൂപமான ആത്മാവേ താൻ ധ്യാനം ചെയ്യുகிறார் ഭഗവാനെയെ கிடைக்கும் ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനോട് മഹാഭക്തനായിരുന്ന ആഞ്ഞം മാധവൻ നമ്പൂതിരി ചൊല്ലുവാർ പണമല്ല പദവിയല്ല സൗന്ദര്യമല്ല സമ്പത്തല്ല പരമാനന്ദത്തെ കൊടുക്കിன்ற ഭഗവാനെയെ கிடைக்கும் സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തെ അടയ്ந்து മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കും മോക്ഷം അതാണത് ജനന മരണത്തിലിരുന്നുള്ള വിമോചനം ചിലർ ഇത് கிடைப்பதற்கு வேதாந்த மார்க்கத்தின் ரொம்பவும் கிளேசித்து நேடுகிறாள் பிரம்மமாகிற உங்கள் சுரூபத்தை தியானித்து விசாரணை செய்து ரொம்ப காலம் சென்று அதோடு பலம் கிடைக்கிறது பல பல ஜென்மங்கள்
കഴിത്തുതാൻ കിടക്കും. ഏവം സുലഭതയ ഹസ്തലബ്ധേ ഹന്തഭാഗ്യം ജനാനാം. ഇപ്പോൾ இப்படி ഗുരുവായൂരിൽ സുലഭമായിട്ട് அந்த ஐஸ்வர்யத்தை கையில் கிடைத்திருக்க ജനങ്ങളോട് അതൊരു ഭാഗ്യംതാൻ. കർമ്മമാർഗം വെറും മനഃശുദ്ധിക്ക് മട്ടും ഉതവുகிறது. കർമാനുഷ്ഠാനത്തിനാൽ രാഗദ്വേഷാദികൾ ഇല്ലാமல் മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുகிறது. മനസ്സ് ശുദ്ധമാനാൽ ஞானயோகத்திற்கு அதானது ஞான மார்க்கத்திற்கு அதிகாரிகளாகி தீருவார்கள். யோகிதை கிடைக்கும். பக்தி யோகத்திற்கு இது சகாயமாகி வரும். ஒரு பக்தருக்கு மனசுத்திக்கு கர்மானுஷ்டானம் கண்டிப்பாக தேவை என்றில்லை. கர்மானுஷ்டானத்தினால் ചിത്തശുദ്ധി മനഃശുദ്ധി കൈവരാമലേയെ നേരെ സന്യാസം കൈക്കൊള്ളുപവർ ഉണ്ടോ. വേദാന്ത ചിന്തയിനാൽ നിർഗുണ ബ്രഹ്മോപാസനയെ വഴിയാക അനേക ജന്മങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം മുക്തിയെ അടയ സാധ്യം. ഇതുപോൽ കർമ്മജ്ഞാന മാർഗങ്ങളെ അനുഷ്ഠിപ്പത് ரொம்பவும் சிரமத்தை கொடுக்கும். காலம் கடந்துதான் அதிலிருந்த பலம் கிடைக்கும். அது சாதாரண மனிதர்களுக்கு கொஞ்சம் பிரயாசமானது தான். அடுத்து அந்த பக்தி மார்க்கத்தை பார்ப்போம். பக்தி யோகத்திற்கு மேலே சொன்ன தோஷங்கள் குறைகள் ஒன்றுமில்லை என்றாலும் அந்த மோட்ச நிலைக்கு സ്വാഭാവികമായും അതായത് ഇയற்கையாகவே ரொம்ப சிரமம் கூடாமல் அது தனியாகவே கைவரும் சித்திக்கும். அதில் மேன்மையும் கூடும் மகத்துவம் கூடியிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். അത്യായാസകരാണി കർമ്മ പടലാന്യാചര്യ നിർയന്മല ബോധേ ഭക്തിപഥേധവാപ്യുചിതതാം ആയാന്തി കിം താവതാം ക്ലിഷ്ട്വാ തർക്കപഥേ പരം തവ വപുർ ബ്രഹ്മാഖ്യമന്യേ പുനഃ ചിത്താർദ്രത്വമൃതേ വിചിന്യ ബഹുഭിഃ സിദ്ധ്യന്തി ജന്മാന്തരൈഃ. ശ്ലോകം 10. ത്വദ്ഭക്തിസ്തു കഥാരസാമൃതഝരി നിർമ്മജ്ജനേന സ്വയം സിദ്ധ്യന്തി വിമലപ്രബോധപദവീം അക്ലേശതസ്തന്വതി. സദ്യസിദ്ധികരീ ജയത്യയി വിഭോ സൈവാസ്തു മേ ത്വത്പദ പ്രേമ പ്രൗഢിരസാർദ്രതാ ദ്രുതതരം വാതാലയാധീശ്വര. ത്വദ്ഭക്തിഃ തു കഥാരസാമൃതഝരി നിർമ്മജ്ജനേന സ്വയം സിദ്ധ്യന്തി വിമല പ്രബോധപദവീം അക്ലേശതഃ സ്തന്വതി. സദ്യഃ സിദ്ധികരീ ജയതി അയി വിഭോ സഹ ഏവ അസ്തു മേ ത്വത് പദപ്രേമ പ്രൗഢിരസാർദ്രതാ ദ്രുതതരം വാതാലയാധീശ്വര. ത്വദ്ഭക്തിഃ തു ഉന്നിടമിരിக்கிற பக்தியாகட்டும் பகவத் பக்தியாகட்டும் கதா ரசாமிருதஜரி നിർമ്മജ്ജനസേന സ്വയം സിദ്ധ്യന്തി. കഥാമൃതജരി രസமான കഥകളിലെ അമൃതപ്രളയത്തിൽ നിർമ്മജ്ജനേന മുഴുകി വിളയാടുവതാൽ സ്വയം സിദ്ധ്യന്തി சுயமாகவே சித்தி செய்து விடுகிறது. பகவத் கதைகளை சொல்லுவதும் அதை கேட்பதும் மற்றும் செய்வதனாலே ரசமான அமிர்த பிரவாகத்தில் முழுகி போவதனாலே தானே அந்த பக்தி வந்து சேரும். விமல பிரபோத பதவி ശുദ്ധ ബ്രഹ്മജ്ഞാന മാർഗത്തെ മാസറ്റ ജ്ഞാനപദവിയെ അക്ലേശതക തന്വതി പ്രയാസമില്ലാமல் ശ്രമമില്ലാமல் തുറക്കറത്. സദ്യഹ സിദ്ധികരി ജയതി ക്ഷണത്തിൽ സിദ്ധി ചെയ്തു വിടുகிறது. பிறவி பயன் அளித்து வெற்றியுடன் விளங்குகிறது. ஐ விபோ வாதாலயாதீஸ்வரா സർവശക്തനാன പ്രഭുവേ ഗുരുവായൂരപ്പ ത്വത് പദപ്രേമ പ്രൗഢീരസാദ്രത സ
ஏவ மே திருததரம் அஸ்து. துவத் பத பிரேம பிரௌடி ரசார்திரதா, உன்னுடைய திருப்பாதத்தில் வைத்திருக்கிற பிரேமாதிசயமாகிற ரசத்தினால் மனசலியுகிறா. சா ஏவா, அந்த பக்தி மாத்திரம், மே எனக்கு திருததரம் அஸ்து, வேகத்தில் உண்டாகுவதற்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும். உன்னுடைய திருவடிகளில் முற்றின அன்பும், அதானது பிரேமம் என்றும் நிலைத்து நின்று அந்த ரசத்துடன் அந்த ஒரு பக்தியே எனக்கு விரைவில் உண்டாகணமே குருவாயூரப்பா என்று பிரார்த்திக்கிறார். பகவத் பக்தி எப்படி சித்திக்கும், எப்படி கிடைக்கும்? பகவத் கதைகளை சொல்வதும் அதை கேட்பதும் செய்யுகிற சமயத்தில் அதிலிருந்து வருகிற ரசம் ஆனந்தமான அமிர்த பிரவாகத்தில் முழுகி போனதினால் தானே பக்தி வந்து சேரும், தனியாகவே சித்திக்கும். கிளேசமில்லாமல் ஞான மார்க்கம் தெளிந்து வரும். உடன் மோட்ச சித்தியே கிடைப்பதினால அது சுத்த பிரம்ம ஞான மார்க்கம் பிரயாசமில்லாமல் துறக்கப்படுகிறது. அதானது மார்க்கம் தெளிந்து வருகிறது. க்ஷணத்தில் மோட்ச சித்தியே கிடைத்து ஜெயிக்கிறோம். சர்வசக்தனான பகவானே எனக்கு பக்தியை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணணும். எந்த மாதிரி பக்தி? பகவானோட திருப்பாதத்திலே தோன்றுகிற பிரேமத்தினாலே, அந்த அதிசயமான கெட்டியான ரசத்தினால மனசலியற மாதிரியுள்ள பக்தி. பகவத் கதாரசத்தில் முழுகியிருக்கிற மனசு சுத்தி அடையுகிறது, மாலின்யங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படுகிறது. அதனால் தத்துவஞானம் எளிதாக கைவரும். அதுமூலம் மோட்சம் சித்திக்கிறது. மனதில் பிரீதி தோன்றுமிடத்தில் பகவத் சாநித்தியம் உண்டாகும். பகவான் சர்வவியாபியும் சர்வாந்தர்யாமியுமாக வர்த்திக்கிறார். எல்லா இடத்திலேயும் பகவத் சக்தி தான் இருக்கு என்ற பாவனை சிந்தனை தான் பகவத் பக்தியை வளர்த்தும். பகவானில் ரசிக்கும்படியான சக்தி, ஆராதிக்கிற சக்தி, ஆனந்திக்கிற சக்தி, அந்த திறமை பகவத் அனுகிரகம் கொண்டு மாத்திரம்தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி பக்தியை எனக்கு கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணணும், அதற்கு கனிவுண்டாக வேண்டும் என்று பட்டதிரி பிரார்த்திக்கிறார். பகவத் கதாரசத்தில் மூழ்கி இருக்கிறதுனால மனதுக்கு மாலின்யங்கள் எல்லாம் நீங்கி சுத்தி கிடைக்கும். அதனால் தத்துவஞானோதயம் சீக்கிரத்தில், அதானது க்ஷணத்தில் கைவரும். அதனால் மோட்சம் சித்திக்கிறதுனால கர்மஜான மார்க்கங்களேக்காളുம் பக்தி மார்க்கம் சிரேஷ்டம்தான். ஜெயதி என்ற பதத்தினால் சூச்சனை கொடுக்கிறார். விபோ வாதாலயாதீஸ்வரா என்று சொல்லுக்கு விசேஷம். வாதாலயம் என்றால் சரீரம், உடம்பு. அதற்கு அதீசன், சர்வ அந்தர்யாமியான பகவான் தானே அது. அவர் சர்வவியாபியும் சர்வாந்தர்யாமியுமாகையால் எல்லா இடத்திலேயும் நிறைந்திருந்து ஜீவன் சக்தியாகி எல்லா உடம்புக்குள்ளேயும் ரமித்து கொண்டிருக்கிறதும் பகவான் தானே. அதனால் எந்த பொருள்களிலும் இருக்கிற பிரீதி, அன்பு எல்லாம் பகவத் பிரேமம்தான் என்று பட்டதிரி வெளிப்படுத்துகிறார். இந்த தசகத்திலே மன திருப்தி, மன சந்தோஷம், மனதில் பிரேமம் தோன்றுவிடத்திலெல்லாம் பகவத் சாநித்தியம் உண்டாகுகிறது. அங்கேயெல்லாம் பகவானாகி பார்க்கிற சக்தி தான் கிடைக்க வேண்டும். அதுபோல் இருக்கிற பகவத் பக்தி, பக்தியெல்லாம் பகவத்மயமாக இருக்கு என்று தரிசித்து ஆராதிக்கிறதுக்கும் ஆனந்தமடைவதற்கும் வேண்ட சக்தி பகவத் அனுகிரகத்தினால் மட்டும் உண்டாகுகிறது. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தியை தனக்கும் கிடைக்க கனிவுண்டாகணுமே என்பதுதான் பக்தனான பட்டதிரியின் பிரார்த்தனை. இந்த தசகத்தில் கடைசியில் பட்டதிரி பகவான்கிட்ட நேரடியாக சம்போதனை செய்து பிரார்த்திக்கிறார்.
അതുതാൻ വിശേഷം. ദശകം 2 പാരായണം. സൂര്യസ്പർദ്ധി കിരീടമൂർധ്വതിലക പ്രോദ്ഭാസി ഭാലാന്തരം കാരുണ്യാകുലനേത്രമാർദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം ഗണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ടലയുഗം കണ്ഠോജ്വലത്കൗസ്തുഭം ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ. കേയൂരാംഗദകങ്കണോത്തമമഹാരത്നാങ്കുലീയാങ്കിത ശ്രീമദ്ബാഹുചതുഷ്കസംഗദഗദാ ശംഖാരി പങ്കേരുഹാം കാഞ്ചിത് കാഞ്ചന കാഞ്ചിലാഞ്ചിതലസത് പീതാംബരാലംബിനീം ആലംബേ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂർത്തിം തവാർത്തിച്ഛിദം യത്രൈലോക്യമഹീയസോഭിമഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാത് കാന്തം കാന്തിനിധാനതോപി മധുരം മാധുര്യധുര്യാദപി സൗന്ദര്യോത്തരതോപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാശ്ചര്യതോപി ആശ്ചര്യം ഭുവനെ ന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭോ. ഭക്താദൃങ്മധുരാത്മകം തവ വപു സംപ്രാപ്യ സമ്പന്മയി സാ ദേവീ പരമോത്സുകാ ചിരതരം നാസ്തേ സ്വഭക്തേഷ്വപി തേനാസ്യാപദ കഷ്ടമച്യുത വിഭോ ത്വദ്രൂപമാനോജ്ഞക പ്രേമസ്ഥൈര്യമയാത് അചാബലബലാത് ചാബല്യവാർത്തോദഭൂർ. ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയഗഹൃദൈവേയം പരേഷ്വസ്ഥിരേതി അസ്മിൻ അന്യതപി പ്രമാണമധുന വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മീപദേ. യേ ത്വധ്യാനഗുണാനുകീർത്തനരസാസക്താ ഹി ഭക്താ ജനാ തേഷ്വേഷാ വസതി സ്ഥിരൈവ ദയിത പ്രസ്താവദത്താദരാം. ഏവം ഭൂതമനോജ്ഞദാ നവസുധാ നിഷ്യന്തസന്തോഹനം ത്വദ്രൂപം പരജിദ്രസായനമയം ചേതോഹരം ശൃണ്വതാം. സദ്യഃ പ്രേരയതേ മതിം മദയതേ രോമാഞ്ചയത്യംഗകം വ്യാസിഞ്ചത്യഭിഷേദബാഷ്പവിസരൈർ ആനന്ദമൂർച്ഛോദ്ഭവൈ. ഏവം ഭൂതതയാ ഹി ഭക്ത്യഭിഹിതോ യോഗഃ സയോഗദ്വയാത് കർമ്മജ്ഞാനമയാത് ഭൃശോത്തമതരോ യോഗീശ്വരൈർഗീയത്തെ. സൗന്ദര്യൈകരസാത്മകേ ത്വയി ഖലു പ്രേമപ്രകർഷാത്മികാ ഭക്തിർനിസ്രമമേവ വിശ്വപുരുഷൈർലഭ്യാ രമാവല്ലഭാ. നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമ്മചരണം യത്കർമ്മയോഗാഭിധം തദ്ദൂരേത്യഫലം യദൗപനിഷദജ്ഞാനോപലഭ്യം പുനഃ. തത്വവ്യക്തതയാ സുദുർഗമതരം ചിത്തസ്യ തസ്മാദ്വിഭോ
त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याजर्यनिर्यन्मला बोधे भक्तिपथे धवाप्युजितताम् आयान्ति किं तावताम् क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृदे विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरे त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेमप्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वरा. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.